गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां बधा? ओके, आई होप बधा छे ए सारी रीते जे कांई पण विडियो लेक्चर तमने मळी रह्या छे ए प्रमाणे तमे वर्क करता हशो। डेली छे तमारा फेरबुक में भी लखता हशो अने वन टाइम प्रेक्टिस भी करता हशो। जे कांई पण सूत्रों थियरी जे कांई आवे छे ए पाकी करवी खूब ज जरूरी छे मित्रों, एना वगर नहीं चाले। ओके, एटले दररोज छे तमारुं मतलब स्टडी चालू ज छे ए समजीने मगजमांथी एवुं काढवानुं नहीं के राखवानुं नहीं मगजमां के आपणने पछी भणशुं निराते करशुं, आवुं नहीं। दररोज जे कांई चाले छे ए दररोजनुं दररोज करी ज लेवानुं मित्रों, आ खास ध्यानमां लेजो। हवे आगळना विडियो लेक्चरनी अंदर मित्रों आपणे सातत्य अने विकलनीयता वच्चेनो संबंध आपणे समझ्याता के भाई विकलनीय विधेय हमेशा सतत होय अने सतत विधेय होय हमेशा विकलनीय होय जरूरी नथी होतुं। ओके, एनुं आपणे एक उदाहरण पण आप्युं हतुं f(x) बराबर mod x, जे r उपर सतत छे पण मानांक विधेय छे ए 0 आगळ छे ए विकलनीय होतुं नथी। 0 आगळ सतत छे पण 0 आगळ विकलनीय थशे नहीं। ओके, चलो हवे आगळ आज आपणे विकलनना कार्य नियमो वर्किंग रूल जे 11मा धोरणनी अंदर पण आपणे विकलन जे चेप्टर भण्या हता एनी अंदर भण्या हता एना ईज छे, एटले समय थोड़ो आपणो बचे એટલા માટે મેં પહેલેથી જ લખી રાખ્યા છે કે જેથી કરીને તમે સરળતાથી ખાલી સમજાવવાના જ મારે રહીએ। तो विकलनना कार्य नियमों जेने आपणे वर्किंग रूल्स तरीके पण ओळखीए छीए। कार्य नियमों मतलब शेना माटेना कार्य नियमों? कार्य नियमों एटले के काम करवाना नियमों। क्यारे काम करवाना? तो कि एक विधेयनो विकलित होय एना तो आपणी पासे सूत्र हशे, पण एक करता वधारे विधेयो ज्यारे सरवाळा बादबाकी गुणाकार के भागाकारमां मतलब के बे के बेथी वधारे विधेयो उपर जो बेसिक क्रियाओ सरवाळो बादबाकी गुणाकार भागाकार आवता होय त्यारे एनो विकलित मेळववो होय तो एना विकलित मेळववाना नियमो छे एने एना वर्किंग रूल्स एटले के एना कार्य नियमो कहेवाय छे। जो अहीं आपणे वन बाय वन एकदम सरळ नियमो छे। सरवाळा बादबाकीनो कार्य नियम तो आपणे लक्षनी अंदर एना कार्य नियमों जोईए तो लक्षना तो एकदम बधाईथी सहेलामां सहेला लक्षना कार्य नियमों छे के सरवाळो होय बादबाकी होय गुणाकार होय के भागाकार होय तो बधाईमां तमे सेपरेट लिमिट आपी शको। एकदम सरळमां सरळ एक ज नियम आपणे भागाकारमां त्यां ध्यान राखवुं पड़े के जो छेद शून्य थतो होय तो लिमिट न आपी शकीए। ओके, एम अहींया आपणे विकलननी अंदर एना कार्य नियमों छे एनी अंदर सरवाळा बादबाकीनो कार्य नियम तो एकदम सरळ ज छे के वच्चे d/dx f(x) ± g(x) होय तो तमे f(x) अने g(x) बेयनुं तमे सेपरेट विकलन करी शको। बेयने तमे सेपरेट d/dx आपी अने आनुं जे कांई विकलन थतुं होय ए करवानुं, आनुं जे कांई विकलन थतुं होय पछी ई बेयना विकलन थया पछी जे कांई सरवाळा बादबाकी थाय ए करवाना आपणे। अथवा अहींया एरो करीने जे लखुं छुं ए उपरनुं ज स्वरूप छे पण uv स्वरूपमां लख्या छे d/dx u ± v f(x) अने g(x) ने बदले u अने v वापरा छे। शॉर्टमां थोडुं तमने लागे એટલા માટે d/dx u ± v होय तो du/dx ± dv/dx मतलब सेपरेट ज आपवाना छे, बीजुं कांई नथी। सरवाळा बादबाकीनी अंदर तमे सेपरेट एने d/dx आपी अने दरेकनुं तमे सेपरेट विकलन करी शको एना सूत्र प्रमाणे। हवे बीजो नियम आपणे एना अचळांकनो नियम कहेशुं के कोई विधेयना गुणाकारमां अचळांक आवतो होय अने एनो आपणे विकलित मेळवવો होय तो बे गुणाकारमां छे तो एना पछी आवतो गुणाकारनो कार्य नियम नथी वापरवानी जरूर, कारण के गुणाकारना कार्य नियम वापरा पछी अचळनो विकलित तो 0 ज थाय छे। तो पछी अचळनो विकलित 0 थतो होय तो गुणाकारनो कार्य नियम शुं काम? तो d/dx ऑफ k इंटू f(x) बराबर k इंटू d/dx f(x) एटले के जे अचळ पद छे एने बहार काढी लेवानुं, विधेय जे छे एनुं ज विकलन करवानुं छे। ज्यां k छे ए अचळ छे एने आपणे टूंकमां u ना स्वरूपमां लखीए तो d/dx k इंटू u, k अचळ छे तो k ने बहार काढी लेवानो, u जे विधेय छे एनुं ज विकलित करवानुं एटले du/dx। ओके, हवे एना पछी गुणाकारनो कार्य नियम छे। लक्षनी अंदर गुणाकार भागाकारना कार्य नियम बहुत सरळ हता। गुणाकारमां होय तो सेपरेट लिमिट आपी दो अने भागाकारमां होय तो अंश छेदने सेपरेट लिमिट आपी शकता हता, पण अहींया विकलननी अंदर एवुं थतुं नथी। ओके, विकलननी अंदर गुणाकारना कार्य नियममां बे विधेय ज्यारे गुणाकारमां आवता होय त्यारे बंने विधेयनुं वाराफरती सरवाळानी अंदर एनुं विकलन थशे। एटले d/dx f(x) इंटू g(x) होय तो एनुं विकलन थशे। पहेलुं विधेय आने पहेलुं कहीं f(x) ने बीजुं g(x) छे अने बीजुं विधेय कहीं तो पहेलुं बार बीजानुं विकलन वत्ता बीजुं बार पहेलानुं विकलन एटले f(x) एमनेम रहेशे d/dx g(x) वत्ता g(x) एमनेम रहेशे d/dx f(x) थशे। एटले पहेलुं बार बीजानुं विकलन वत्ता बीजुं बार पहेलानुं विकलन। ओके, एकदम सरळ छे।
પછી યુવીના સ્વરૂપમાં જો એને લખીએ આપણે તો યુ ઇન્ટુ વી ગુણાકારમાં હોય તો યુ પહેલું બાર રહેશે, વીનું વિકલન ડીવી બાય ડીએક્સ વત્તા વી બાર રહેશે ડીયુ બાય ડીએક્સ. આ બે વિધેયનો ગુણાકાર હોય એના માટે લખ્યું. બેથી વધારે વિધેય હોય, 3 વિધેયો જો ગુણાકારમાં આવતા હોય તો પણ આ જ વસ્તુ લાગુ પડે. પણ વિકલન છે એ ક્રમિક એક એકનું જ એક એક પદની અંદર એક એક વિધેયનું એક એક, એવું નહીં થાય કે 3 વિધેયનું એક જ પદની અંદર વિકલન કરી નાખવાનું. તો યુ વી અને ડબલ્યુ આ ત્રણેય વિધેય ગુણાકારમાં આવે છે તો એના પર ગુણાકારનો કાર્ય નિયમ તમે લગાડો તો તમારે યુનું વિકલન કરવું હોય પહેલા વિધેયનું તો બીજું અને ત્રીજું એમને રાખો, એટલે વી અને ડબલ્યુ બાર રાખો અને યુનું વિકલન ડીયુ બાય ડીએક્સ વત્તા હવે વીનું કરવું છે એટલે યુ અને ડબલ્યુ બાર રાખો ડીવી બાય ડીએક્સ વત્તા હવે ડબલ્યુનું કરવું છે તો યુ અને વી બાર રાખો ડી ડબલ્યુ બાય ડીએક્સ. એટલે ક્રમિક તમારે 1 બાય 1 પછી ક્રમ તમે ગમે તે આપો એનાથી કોઈ ફેર નથી પડતો કારણ કે વચ્ચે સરવાળો જ છે, સરવાળો સમક્રમી હોય છે તો આડાવડા ગમે એના વિકલન, પણ દરેક પદમાં એક જ વિધેયનું વિકલન થવું જોઈએ, બાકીના બે એમનેમ રહેવા જોઈએ. ક્રમિક એક એક પદમાં એક એકનું જ વિકલન થશે. એટલે ગુણાકારનો કાર્ય નિયમ છે એ ખૂબ જ અગત્યનો છે. આપણને ક્યાંય દાખલામાં એ ક્યાંય કહેશે નહીં કે ભાઈ અમે ગુણાકારમાં છીએ, એ આપણે નક્કી કરવાનું કે એ ગુણાકારમાં છે અને એના આધારે આપણે ગુણાકારનો કાર્ય નિયમ વાપરવાનો. ભાગાકાર તો હજી ચાલો દેખાય આપણને, પણ ગુણાકાર છે ને ટપકું ન કરેલું હોય તો અહીંયા આપણને ગુણાકારનો કાર્ય નિયમ વાપરવાનું કદાચ યાદ ન આવે તો ધ્યાન રાખવાનું કે ગુણાકાર હોય ત્યારે ગુણાકારનો કાર્ય નિયમ દરેક વખતે વપરાવો જરૂરી છે. કાર્ય નિયમો ખૂબ જ અગત્યના છે. જો મિત્રો વિકલન તમારું સારી રીતે આવડે એના માટે 3 વસ્તુ અગત્યની છે. એક આ કાર્ય નિયમો, બીજું વિકલનના સૂત્રો સારી રીતે આવડતા હોવા જોઈએ અને ત્રીજો સૌથી અગત્યનો નિયમ સાંકળનો નિયમ. મિત્રો આ 3 વસ્તુ તમને આવડી ગઈ એનો મતલબ વિકલન આવડી ગયું છે, હવે કાંઈ છે નહીં એના સિવાય વધારે. ઓકે, તો આ આપણે ગુણાકારનો કાર્ય નિયમ જોયો. હવે એના પછીનો ચોથો ભાગાકારના કાર્ય નિયમની વાત કરીએ તો ભાગાકારનો કાર્ય નિયમ ડી બાય ડીએક્સ એફ ઓફ એક્સ બાય જી ઓફ એક્સ બે વિધેય ભાગાકારમાં આવતા હોય તો તમારે એનું વિકલન કરો ત્યારે અંશમાં છેદ એમનેમ રાખવાનો, છેદ એમનેમ અંશનું વિકલન માઇનસ અંશ એમનેમ છેદનું વિકલન છેદમાં છેદનો વર્ગ. ઓકે, એટલે જી ઓફ એક્સ પહેલાં એમનેમ રહેશે, અંશનું પહેલા પદમાં અંશનું વિકલન થશે માઇનસ અંશ એમનેમ રહેશે છેદનું વિકલન અને છેદમાં છેદનો વર્ગ. એને યુવીના સ્વરૂપમાં લખો તો ડી બાય ડીએક્સ યુ બાય વી બરાબર વી, છેદ એમનેમ રાખવાનો વી ઇન્ટુ ડીયુ બાય ડીએક્સ માઇનસ યુ ઇન્ટુ ડીવી બાય ડીએક્સ અપોન વી સ્ક્વેર. એને આપણે શબ્દના સ્વરૂપમાં હું લખી દઉં એટલે આપણને યાદ રાખવામાં પણ સરળ કે ડી બાય ડીએક્સ અંશ ભાગ્યા છેદ, તો અંશમાં છેદ એમનેમ અંશનું વિકલન માઇનસ અંશ એમનેમ છેદનું વિકલન અને છેદમાં છેદનો વર્ગ, અથવા આમ પણ તમે યાદ રાખી શકો કે છેદમાં છેદનો વર્ગ, અંશમાં છેદ એમનેમ અંશનું વિકલન માઇનસ અંશ એમનેમ છેદનું વિકલન. જો અહીંયા વચ્ચે માઇનસ હોય છે, સરવાળો નથી હોતો, એટલે આ બે પદ આડાવડા થાય એ ચાલે નહીં. ગુણાકારના કાર્ય નિયમની અંદર ચાલે કે કદાચ તમે પહેલું એમનેમ ન રાખો ને પહેલાંનું પહેલાંમાં વિકલન કરી નાખો અને પછી બીજા પદમાં છે એ બીજાનું વિકલન કરો તો ચાલે, પણ અહીંયા એવું નહીં ચાલે કારણ કે બાદબાકી સમક્રમી હોતી નથી. એટલે અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું કે પહેલા પદની અંદર અંશનું જ વિકલન થવું જોઈએ, છેદ એમનેમ રહેવો જોઈએ અને બીજા પદમાં અંશ એમનેમ અને છેદનું વિકલન થશે અને છેદમાં છેદનો વર્ગ. ઓકે, આ કાર્ય નિયમો છે મિત્રો ખૂબ જ અગત્યના છે, બધાએ પાકા કરી લેવાના છે, થોડું લખવાનું 1-2 વખત અને એને પાકા કરવાના. ઓકે, તો આ 4 કાર્ય નિયમો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો નોટ ડાઉન કરી લો, પછી આગળ આપણે જોઈએ. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે કાર્ય નિયમો જોયા. હવે એના પછી વિકલનના સૂત્રો આપણે જોવાના છે, ખૂબ જ અગત્યના, જે આપણે 11મા ધોરણની અંદર વિકલન ચેપ્ટર ભણ્યા હતા એની અંદર આવતા હતા. એના ઈચ્છે થોડાક વધારાના સૂત્રો આપણા માટે ક્યાં આવવાના છે તો કે પ્રતિવિધેયના વિકલિતના સૂત્રો આપણી સામે આવશે અને બીજા 2 નવા સૂત્રો મતલબ કે ઘાતાંકી વિધેય અને લઘુગણકી વિધેયના વિકલિત છે એ પણ આની અંદર. અત્યારે સૂત્રો બધાય છે એ આપણે એકી સાથે બધાય પહેલાં જ લખી લેશું, પ્રતિવિધેયના પણ સમજીને લખી લેશું, પણ શરૂઆતના જે આપણે સરળ સૂત્રો જે 11માં ભણ્યા હતા, સરળ સૂત્રો અને ત્રિકોણમિતિ વિધેયોના વિકલિતના સૂત્રો, તો એની સાબિતીઓ અત્યારે આપણે નહીં જોઈએ. ઓકે, એકદમ સરળ છે, તમને યાદ પણ હશે અત્યારે. તો 1 બાય 1 જોતા જઈએ આપણે. તો પહેલું સૂત્ર આપણે લખીએ ડી બાય ડીએક્સ એક્સ રેસ ટુ એન બરાબર, આપણને ખબર છે કે બહુપદી ચલ આધારમાં હોય અને ઘાતાંકમાં અચળ હોય તો એનો વિકલિત આપણે મેળવવા માટે ઘાત આગળ આવે અને ઘાતમાંથી એક બાદ થશે, એટલે n ઇન્ટુ એક્સ રેસ ટુ n માઇનસ 1 થશે. હવે આ સૂત્રનો ઉપયોગ છે એ આપણે જરા દાખલા તરીકે જોઈએ તો ડી બાય ડીએક્સ તમે જોશો તો ડી બાય ડીએક્સ એક્સની દાખલા તરીકે 4 ઘાત હોય તો એક્સની 4 ઘાતનું વિકલન આ સૂત્ર પ્રમાણે શું થાય તો કે ઘાત આગળ આવશે અને ઘાતમાંથી એક બાદ કરવાના, એટલે 4 આગળ આવશે અને ઘાત 4 છે એમાંથી એક બાદ થાય તો
3 વધશે એટલે 4x³ એનું વિકલન થશે. d/dx એક્સની 7 ઘાત હોય તો 7xની 6 ઘાત થશે. હવે ઋણ ઘાત માટે જોઈએ કે d/dx ઓફ એક્સની -3 ઘાત હોય તો -3 ઘાત તો ઘાત આગળ આવે, નિયમ તો એ જ લાગુ પડવાનો છે એટલે -3 × એક્સની -3 -1 એટલે -3xની -4. જો ઘાતમાં બાદ થાય છે, બાદ બાકીમાં -3 તો હતા જ અને એમાં પાછા એક બાદ કરો એટલે એ થાય -4. એટલે આંકડાકીય દ્રષ્ટિએ જો ધન ઘાત ન હોય, ઋણ ઘાત હોય તો આંકડાકીય દ્રષ્ટિએ આંકડો મોટો થશે પણ ઋણ હશે એ. ઓકે, એટલે આ ધ્યાન રાખવાનું. પછી d/dx ઓફ એક્સની -1 ઘાત હોય તો -1 આગળ આવશે અને એક્સની -1 અને -1 એટલે -2 ઘાત થશે અને તમે લખો તો -1/x² થશે. ઓકે, તો આ પ્રમાણે. હવે જો આ ઋણ ઘાત છે એને તમે આમ પણ લખી શકો d/dx 1/x છે એને બદલે આપણે હું વ્યાપક સ્વરૂપમાં લખું તો x⁻n ના સ્વરૂપમાં પણ લખી શકું. x⁻n લખું તો આ પ્રમાણે d/dx અંશમાં લઈ આવું તો xની -n ઘાત અને હવે એના ઉપર આપણો નિયમ લગાડું તો -n × xની -n -1 તો -n × xની બેયમાંથી માઇનસ કોમન કાઢવું એટલે n+1 થાય અને એને ફરી પાછા માઇનસ ઘાત છે તો આ વ્યસ્ત થશે એટલે છેદમાં લઈ જાઉં તો -n/xની n+1 ઘાત થશે. જો તમે ડાયરેક્ટ 1/xનું વિકલન -n/x⁻n+1 સીધું જ યાદ રાખશો તો તમને વિકલન છે એ ઋણ ઘાત આવતી હશે એક્સની તો પણ તમે સરળતાથી કરી શકશો. દાખલા તરીકે તમે જુઓ તો d/df ઓફ એક્સની -3 ઘાત હોય તો -3 ઘાતના વિકલન માટે જો કે જેટલી ઘાત હોય એટલી ઘાત છે એ અહીં રહેશે -3/xની 4 ઘાત. આમ રાખો અથવા તો આમ કરશો તો પણ ચાલશે. d/dx 1/x³ હોય તો છેદમાં જેટલી ઘાત હોય એ અંશમાં માઇનસ અને છેદમાં 1 ઘાત વધારી દેવાની. હજી એક જોઈએ d/dx ઓફ એક્સની 1/xની 5 ઘાત હોય તો ઉપર શું કરવાનું -5/xની 6 ઘાત થશે. ઓકે, એટલે આઈ હોપ બધાને છે એ છેદમાં ઘાતવાળું પદ હોય તો પણ સમજાઈ ગયું છે. આને પણ આપણે એક સૂત્ર તરીકે યાદ રાખશું એટલે કે જ્યારે પણ આવે તો આપણે સૂત્ર તરીકે પાકું કર્યું હોય તો સરળતાથી એનો ઉપયોગ કરી શકીએ. પછી અપૂર્ણાંક ઘાત જોઈએ કે d/dx ઓફ એક્સની 3/2 ઘાત હોય તો આનું વિકલન શું થાય અપૂર્ણાંક ઘાત માટે. નિયમ તો એ જ લગાડવાનો છે, સૂત્ર આપણું પહેલું લખ્યું છે એનું એ જ લાગે છે, એના સિવાય કાંઈ નથી થતું. તો ઘાત આગળ આવશે 3/2 એક્સની 3/2 -1 તો 3/2 એક્સની અહીં લસા લેશું એટલે 2 × 2 એટલે 3માંથી 2 જાય તો 1 અને છેદમાં 2 છે એ એમનો એટલે 3/2 એક્સની 1/2 ઘાત મળી છે. હવે આ વચ્ચેનું પદ છે એ આપણે નથી કરવું, ડાયરેક્ટ છે એ આપણે આ જ પદ કરવું હોય તો એકચ્યુઅલી થાય છે શું તો કે એક બાદ થાય છે. એનો મતલબ કે અહીંયા લસા લઈને એ સંખ્યા જ ઉપરમાંથી બાદ થાય છે તો આપણે ડાયરેક્ટ આવું જ કરીએ કે છેદને જ અંશમાંથી જો ડાયરેક્ટ બાદ કરી નાખીએ તો આપણને સીધો જ એનો વિકલિત મળી જશે. દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ તો d/dx એક્સની 5/7 ઘાત હોય તો શું થશે તો કે 5/7 ઘાત આગળ આવશે, 5/7 આગળ આવશે અને એક્સની આ છેદ 7 છે અને અંશમાં 5માંથી બાદ કરો તો 5 - 7 કેટલા થશે તો કે -2 થશે. એટલે -2 અને આ છેદના 7 હોય એમનો -2/7 આનું વિકલન થયું. ઓકે, હજી એક જોઈએ આપણે d/dx ઓફ એક્સની -1/2 છે, ઋણ ઘાત લઈએ આપણે તો -1/2 છે એ આગળ લઈ લ્યો -1/2 એક્સની આને ઉપર બાદ કરો એટલે ઉપર -1 તો છે જ અને પાછા 2 બાદ થશે એટલે -1 ને -2 -3 એક્સની -3 છેદમાં જે એટલા ને એટલા જ રાખવાના -3 મતલબ ડાયરેક્ટ લસા લઈ લઈ છે આપણે, બીજું કાંઈ નથી થતું. ઓકે, d/dx એક્સની 3/12/5 ચાલો 12/5 છે તો 12/5 આગળ લ્યો 12/5 એક્સની ચાલો 12માંથી 5 બાદ કરી નાખશો એટલે 7 વધશે એટલે 7/5. ઓકે, તો અપૂર્ણાંક ઘાત હોય તો પણ આ બધાને છે હવે સમજાઈ ગયું હશે. મેં ઘણા બધા ઉદાહરણ આપ્યા છે એટલે તમને સમજાઈ ગયું હશે. એવું હોય તો થોડો વિડીયો છે એ ધીમે ધીમે જોતા જાજો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય, બધા ઉદાહરણ છે એ સારી રીતે તમને સમજાઈ જશે.
ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એમાં એક આપણે સરળ આવું સૂત્ર લખીએ, ડી બાય ડી એક્સ ઓફ એક્સ. કોઈ પણ ચલની એક જ ઘાત હશે અને એની સાપેક્ષ કરશો તો ડીએક્સ બાય ડીએક્સ એટલે બે કેન્સલ થઈ જશે તો 1. કોઈ પણ ચલનું એ જ ચલની સાપેક્ષ કરવામાં આવે તો એનું વિકલન હંમેશા 1 થાય. એક અહીંયા વધારામાં આપણે ડી બાય ડી એક્સ સ્ક્વેર હોય તો એક્સ સ્ક્વેરનું 2x થશે. ત્રીજું ડી બાય ડી એક્સ 1/x⁴n. હમણાં જે આપણે જોયું હતું 1/xની n ઘાત હોય તો એનું વિકલન આપણે શું કર્યું હતું ડાયરેક્ટ, તો કે છેદમાં જે ઘાત હોય ઉપર માઇનસ રાખવાની, -n/x⁴n+1. છેદમાં એક ઘાત વધી જશે, -n/x⁴n+1 થશે. અચળનો વિકલિત લખીએ, ડી બાય ડી એક્સ ઓફ સી બરાબર. અચળનો વિકલિત છે એ આપણે જોયો છે 11માં પણ કે અચળનું વિકલન 0 થાય. એની વ્યાખ્યાની અંદર મૂકો એટલે c માઇનસ c છે એફ ઓફ એક્સ માઇનસ એફ ઓફ સી તમે મૂકો તો બેયનું મૂલ્ય છે એ સી જ થશે, તો c માઇનસ c 0 થાય. એટલે અચળનું વિકલન 0, જ્યાં c બરાબર અચળ છે. ડી બાય ડી એક્સ 1/x નું વિકલન શું થશે, તો કે આની એક ઘાત છે એટલે -1/x². જો આના આધારે કર્યું છે, એક્સની અહીં કાંઈ ઘાત નથી તો એક ઘાત છે એટલે ઉપર -1 અને છેદમાં એક ઘાત વધી ગઈ એટલે x². એટલે 1/x નું ડાયરેક્ટ આપણે યાદ રાખશું -1/x². ડી બાય ડી એક્સ √x નું વિકલન થશે 1/2√x. 1/2√x. √x એટલે શું થયું, ડી બાય ડી એક્સ √x બરાબર ડી બાય ડી એક્સ એક્સની 1/2 ઘાત. હવે 1/2 ઘાત આગળ આવશે અને એક્સની આને 2 ને અંશમાંથી બાદ કરશો તો 1 - 2 એટલે -1 એટલે ઘાત આવશે -1/2. તો 1/2 એ માઇનસ ઘાત છે અને છેદમાં લઈ આવું તો એક્સની +1/2 એટલે 1/2. 1/2 ઘાત એટલે √x. એટલે √x નું વિકલન થયું 1/2√x. ઓકે, ચાલો એના પછી ડી બાય ડી એક્સ ઘાતાંકીય વિધેયોના વિકલન પણ અહીંયા જ આપણે લખી નાખશું. e⁻x નું વિકલન e⁻x જ થશે. જો આ માત્ર એક જ વિધેય એવું છે કે એનું વિકલન એ પોતે જ થતું હોય, e⁻x નું વિકલન જ e⁻x થાય આવું એકમાત્ર એક જ વિધેય છે વિકલનની અંદર. ડી બાય ડી એક્સ a⁻x તો a⁻x ઇન્ટુ log a આધાર e. 9 ડી બાય ડી એક્સ ઓફ log x આધાર e. ઓકે, e આધાર હોવો જરૂરી છે. કોઈ પણ લઘુગણકીય વિધેયનો વિકલન તમારે વિકલિત મેળવવો હોય તો એનો આધાર e હોવો જરૂરી છે. e આધાર ન હોય તો આધાર પરિવર્તનના નિયમ ઉપરથી પહેલાં એને e આધારમાં કન્વર્ટ કરવાના અને પછી એનો વિકલિત મળી શકે. સીધો એનું વિકલન થઈ શકે નહીં જ્યાં સુધી એનો આધાર e ન હોય. મેથ્સમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, જ્યાં આપણે આધાર ન લખેલો હોય ત્યાં આપણે e આધાર છે એમ જ સમજવાનું. મેથ્સ આખું નેચરલ લોગ ઉપર જ ચાલતું હોય છે. જેમ ફિઝિક્સ કેમેસ્ટ્રી હોય તો એમાં 10 આધાર છે એ લેવામાં આવતું હોય છે, જ્યારે અહીંયા આપણે નેચરલ લોગ e આધારવાળું ln x પણ એને કહેવાય છે. ઓકે, તો log x નું વિકલન થાય 1/x. એક નોંધ લખી નાખીએ આપણે વચ્ચે, જો લઘુગણકનો આધાર e ન હોય તો તેને નીચે મુજબના આધાર પરિવર્તનના નિયમની મદદથી e આધારમાં ફેરવ્યા બાદ જ વિકલન કરવું. આ ખાસ નોંધ છે એ બધા મિત્રોએ યાદ રાખવાની છે. આધાર પરિવર્તનનો નિયમ શું છે તો કે log x આધાર e ને બદલે એ આધાર છે, તમારે એને e આધારમાં ફેરવવા છે તો log x આધાર e એને ભાગ્યા log a આધાર e થશે. આ છે e આધાર પરિવર્તનનો નિયમ છે.
आधार परिवर्तनનો नियम। ओके, આપણે 11મા ધોરણની અંદર છે લઘુગણકી વિધેય અને ઘાતાંકી વિધેયનો પરિચય મેળવ્યો હતો, ત્યારે પણ આની ચર્ચા આપણે કરી હતી, લઘુગણકના નિયમોના બધું જોયું હતું। તો log x આધાર a હોય તો જેનો લોગ છે એ એમના બેયના આધાર ઈ થઈ જશે, અને જેનો આધાર છે એના લોગ વડે આપણે અંશમાં log x આધાર ઈ છે અને log a આધાર ઈ વડે ભાગવાના। બેયમાં આધાર ઈ થઈ જશે, x અને a છે એના બેયના લોગ અને બેયના આધાર ઈ કરી નાખવાના, આને આપણે ઈ આધારમાં ફેરવા કહેવાય। એટલે જ્યારે પણ તમારે 10 આધાર કે 10 સિવાયનો કોઈ પણ આધાર આવે ત્યારે પહેલાં એને ઈ આધારમાં કન્વર્ટ કરવાના, પછી જ એનું વિકલન કરવાનું। ઓકે, તો આ 9 સૂત્રો આપણે જોયા, એકદમ સરળ સૂત્રો છે જેને આપણે સિમ્પલ સૂત્રો તરીકે ઓળખીએ છીએ। હવે એના પછી ત્રિકોણમિતિ વિધેયોના સૂત્રોની વાત કરીએ તો 10મા સૂત્રથી આપણે ત્રિકોણમિતિ વિધેયોના સૂત્રો લખીએ છીએ। તો d/dx ઓફ sin x નું વિકલન જાણો છો તમે, sin x નું વિકલન શું થાય તો કે પ્લસ cos x થશે। अगियारमु सूत्र d/dx ऑफ cos x નું વિકલન માઇનસ sin x થશે। 12મુ સૂત્ર છે d/dx ઓફ tan x નું વિકલન થશે sec વર્ગ x। 13મુ સૂત્ર છે આપણું d/dx ઓફ cot x નું વિકલન થશે માઇનસ cos x સ્ક્વેર x। 14મુ સૂત્ર છે d/dx ઓફ sec x નું વિકલન થાય sec x ઇન્ટુ tan x। અને 15મું સૂત્ર છે આપણું d/dx ઓફ cosec x નું વિકલન થશે માઇનસ cosec x ઇન્ટુ cot x। એટલે આપણા 6 ત્રિકોણમિતિ વિધેયો sin, cos, tan, cot, sec અને cosec છે એના વિકલિતો આપણે લખ્યા છે। હવે સાઇનનું cos થાય, cosનું માઇનસ સાઇન, tanનું sec વર્ગ x, cotનું માઇનસ cosec સ્ક્વેર x, secનું sec x ઇન્ટુ tan x અને cosec xનું માઇનસ cosec x ઇન્ટુ cot x। આ બધાના વિકલન છે એ કેમ આવે છે એ આપણે 11મા ધોરણમાં વિકલનમાં જોઈ ગયા હતા। તો ખાસ નિશાનીઓ યાદ રાખવામાં, જો તમારે યાદ રાખવું હોય તો જેટલા c થી શરૂ થતા હશે, જે વિધેય c થી સ્ટાર્ટ થશે એ બધાયમાં માઇનસ આવશે। ઓકે, c થી જેટલા સ્ટાર્ટ થતા હશે એ બધાય માઇનસ છે, એટલે યાદ રાખવામાં સરળ, વિધેય c થી સ્ટાર્ટ થયું એટલે સામે માઇનસ આવશે। ઓકે, તો આ 15 સૂત્રો છે એ આપણે 11મા ધોરણમાં જોયા હતા, એના ઈ જ છે, કોઈ નવીનતા નથી। હવે પ્રતિવિધેયના વિકલિતના સૂત્રો શું થશે એ આપણે આના પછી જોઈએ છીએ। આટલા સૂત્રો તમે પહેલાં નોટ ડાઉન કરી લો। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે ત્રિકોણમિતિય પ્રતિવિધેયો sin ઇન્વર્સ, cos ઇન્વર્સ, tan ઇન્વર્સ, cot ઇન્વર્સ, sec ઇન્વર્સ અને cosec ઇન્વર્સ x, આ 6ના આપણે વિકલિતો શું થશે એ જોઈએ આપણે। હવે તો અહીંયા પહેલું આપણી સામે છે sin ઇન્વર્સ x। sin ઇન્વર્સ xનું આપણે વિકલન કરવું છે તો sin ઇન્વર્સ x આના બરાબર y બરાબર sin ઇન્વર્સ x કહી દઈએ આપણે। આનું આપણે x સાપેક્ષ વિકલન કરવું છે તો y બરાબર sin ઇન્વર્સ, તો sin આ બાજુ લઈ લઈ તો x બરાબર sin y થઈ જશે, x બરાબર sin y। હવે આનું આપણે છે એ સામે sin છે એ y નો વિધેય છે એટલે આપણે x નું y સાપેક્ષ વિકલન કરી નાખીએ તો dx બાય dy બરાબર sin y નું વિકલન થશે cos y। હવે એનો વ્યસ્ત કરી નાખો એટલે dy બાય dx બરાબર 1/, cos y થઈ જશે બરાબર 1/। cos y છે અને મારે ફરી પાછું છે એ x ના સ્વરૂપમાં જ લખવું છે તો x ના સ્વરૂપમાં લઈ જવા માટે cos y ની જગ્યાએ નિત્ય સમૂહ આવું લખી શકું, વર્ગમૂળમાં 1 માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર y। cos સ્ક્વેર y બરાબર 1 માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર y, પણ અહીં cos y જ છે, સ્ક્વેર નથી એટલે વર્ગમૂળમાં લખ્યું, વર્ગમૂળમાં રૂટ ઓફ 1 માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર y તો બરાબર 1/√। હવે સાઇન y બરાબર શું છે તો કે x છે એટલે એની જગ્યાએ આપણે x મૂકી દઈએ તો 1 માઇનસ x સ્ક્વેર એટલે dy બાય dx બરાબર આપણને સાઇન ઇન્વર્સ x નો વિકલિત શું મળ્યો તો કે 1/√1 માઇનસ x સ્ક્વેર, 1 માઇનસ x સ્ક્વેર। ઓકે, પહેલાં 1 પછી x સ્ક્વેર પાછળ છે, ધ્યાન રાખવાનું સાઇન ઇન્વર્સમાં।
હવે એ જ રીતે તમે બીજું આપણું સૂત્ર છે કોસ ઇન્વર્સ એક્સ. કોસ ઇન્વર્સ એક્સ વાય બરાબર કોસ ઇન્વર્સ એક્સ લેશો એટલે એક્સ બરાબર કોસ વાય. હવે કોસનું વિકલન શું થાય તો કે માઇનસ સાઇન થાય. એને આ જ પ્રમાણે ફેરવશો પણ આગળની નિશાની માઇનસ આવશે એટલે એમાં માઇનસ આવશે. ફેર એટલો જ રહેશે ખાલી. સાઇન ઇન્વર્સ અને કોસ ઇન્વર્સના વિકલન છે એ પ્લસ અને માઇનસનો જ ફેર રહેશે. એટલે સાઇન ઇન્વર્સ એક્સનું વિકલન થશે 1/√1 માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર, જ્યારે કોસ ઇન્વર્સનું વિકલન થશે -1/√1 માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર. ઓકે, એટલે આ બે છે એ સરખા જ છે, ખાલી પ્લસ માઇનસનો ડિફરન્સ છે. હવે ટેન ઇન્વર્સ માટે જોઈ તો y બરાબર ટેન ઇન્વર્સ એક્સ લઈ તો y બરાબર ટેન ઇન્વર્સ એક્સ તો x બરાબર ટેન વાય. આનું પણ આપણે y સાપેક્ષ વિકલન કરી નાખીએ તો dx/dy બરાબર ટેન વાયનો શું થાય તો કે sec વર્ગ y. હવે આપણે તો dy/dx જોઈએ છે કારણ કે y નો x સાપેક્ષ વિકલિત જોઈએ ને તો ટેન ઇન્વર્સ x નો વિકલિત મળ્યો કહેવાય ને. એટલે આપણે પહેલાં વિકલન છે એ y સાપેક્ષ કરીને પછી વ્યસ્ત કરી નાખીએ છીએ એટલે સીધું dy/dx આપણને મળી જાય. તો વ્યસ્ત કરી નાખવું તો dy/dx અહીંયા અને અહીંયા થશે 1/છેદમાં sec વર્ગ y. હવે sec વર્ગ y ની જગ્યાએ હું 1 + tan સ્ક્વેર y લખી શકું તો 1/1 પ્લસ હવે tan y ની જગ્યાએ પાછો x મૂકી દઈએ આપણે એટલે 1 + x સ્ક્વેર. તો આ dy/dx બરાબર 1/1 + x સ્ક્વેર. આ ટેન ઇન્વર્સ એક્સનો વિકલિત આપણને મળ્યો. એવું જ તમે જ્યારે કોટ ઇન્વર્સ માટે કરશો ત્યારે કોટ ઇન્વર્સ y બરાબર કોટ ઇન્વર્સ એક્સ તો x બરાબર કોટ y. કોટ yનું વિકલન -cosec સ્ક્વેર y થશે એટલે એમાં માઇનસ જે આવશે ને એનો વિકલન આવું જ મળશે પણ માઇનસમાં મળશે. એટલે બેયમાં ખાલી પ્લસ માઇનસનો ડિફરન્સ રહેશે. તો ટેન ઇન્વર્સ એક્સનું વિકલન આપણને મળ્યું 1/1 + x સ્ક્વેર અને કોટ ઇન્વર્સ એક્સનું -1/1 + x સ્ક્વેર. હવે સેક ઇન્વર્સ એક્સની વાત કરીએ તો સેક ઇન્વર્સ એક્સ માટે y બરાબર સેક ઇન્વર્સ એક્સ તો x બરાબર sec y. હવે આનું વિકલન y સાપેક્ષ કરું તો dx/dy બરાબર sec y × tan y. હવે આપણી પાસે એક્સમાં આખું ફેરવવું હોય તો sec x બરાબર sec y બરાબર x છે તો ટેનને આપણે ફેરવવું પડે. ઓકે, એટલે પહેલાં તો વ્યસ્ત કરી નાખીએ એટલે dy/dx થઈ જાય તો બે છેદમાં વયા જશે 1/sec y × tan y બરાબર 1/sec y × tan y જે છે એની જગ્યાએ હું લખી શકું વર્ગમૂળમાં 1 sec વર્ગ y - 1. ઓકે, એટલે અહીંયા લખી શકું હું sec વર્ગ y - 1. હવે sec વર્ગ y - 1 છે, sec y છે એની જગ્યાએ x મૂકી દઈએ આપણે એટલે 1/x × √x² - 1 થઈ જશે. હવે 1/x હવે આ એના વિસ્તારની અંદરને જોવાનું હોય છે કે sec વિધેય છે એ પહેલા ચરણની અંદર છે એ ધન હોય ને બીજામાં ઋણ હોય એટલે આ sec yનું મૂલ્ય એકમાં ધન થાય અને એકમાં ઋણ થાય એટલે આ x છે ને એનો માનાંક લેવામાં આવે એટલે 1/mod x × √x² - 1. આ dy/dx બરાબર આપણને sec ઇન્વર્સ એક્સનું વિકલન મળ્યું 1/mod x √x² - 1. જો સાઇન ઇન્વર્સમાં અને કોસેક ઇન્વર્સમાં જોજો તફાવત બેયમાં. સાઇન ઇન્વર્સમાં 1 - x વર્ગ હોય ને આમાં x² - 1 હોય અને આગળ mod x પણ હોય છે. જ્યારે ટેન ઇન્વર્સમાં તો વર્ગમૂળ આવતું જ નથી 1/1 + x². હવે એ જ રીતે કોસેક ઇન્વર્સમાં પણ આપણે આગળના બે કર્યા એવું જ થવાનું છે મતલબ કે ખાલી માઇનસનો ડિફરન્સ છે. ઓકે, એટલે sec ઇન્વર્સ એક્સનું વિકલન છે 1/mod x √x² - 1 અને કોસેક ઇન્વર્સ એક્સનું વિકલન -1/mod x × √x² - 1 થશે. આ એક વધારામાં લખ્યું છે. આનો ઉપયોગ છે એ આપણે હમણાં નહીં આવે, થોડા ટાઈમ પછી આવશે. મતલબ લઘુગણકી વિકલન આપણે જોશું ને ત્યારે આવશે. ચલના ઘાતમાં ચલ આવતો હોય ત્યારે એનું વિકલન, પણ ખાલી અત્યારે તમારી જાણ માટે હું અહીં લખું છું. અત્યારે ક્યાંય આપણે આનો ઉપયોગ નથી કરવાનો એટલે સૂત્રો ભેગું જ તમારે જળવાઈ રહ્યા અહીંયા. તો x⁻x નું વિકલન આની સાબિતીને અત્યારે આપણે કાંઈ નથી જોવાનું, ખાલી તમારે સૂત્ર તરીકે x⁻x નું વિકલન x⁻x × 1 + log x આધાર e. x⁻x નું વિકલન x⁻x × 1 + log x આધાર e થશે. આ ખાલી સૂત્ર તરીકે અત્યારે તમારે લખી રાખવાનું છે. આનો ઉપયોગ જ્યારે આવશે ત્યારે આની વાત કરશું આપણે. ઓકે,
તો આ આપણા 6 છે એ ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેયોના સૂત્રો અને આ લખ્યું છે 22મું સૂત્ર x⁻x ના વિકલિતનું સૂત્ર. તો આ 22 સુધીના સૂત્રો છે એ બધા મિત્રોને છે એ વ્યવસ્થિત પાકા કરી લેવાના છે. પોતાની બુકમાં લખી અને 5 ટાઈમ્સ દરરોજ છે એ લખો અને લખીને પાકા કરો. લખ્યા વગર છે એ આ પછી તમે ચેપ્ટર હોય ત્યાં સુધી યાદ રહીએ, પછી વારી પાછા ભૂલાઈએ. એના કરતાં બેટર છે કે થોડોક ટાઈમ લખીએ તો છે એ સૂત્રો સારી રીતે આપણને યાદ રહે. તો આજે આપણે આ વિકલનના સૂત્રો ભણ્યા છે એ વ્યવસ્થિત પાકા કરી લેજો મિત્રો. આવતીકાલે પછી આપણે છે એમાં આગળ વધશું દાખલાઓની અંદર ને એમાં. ઓકે, તો આજનું સેશન આપણું અહીં જ રાખીએ. ગુડ બાય મિત્રો, આવજો.